آج کی اس نشست میں یا یوں کہیے کہ اس گہرے مطالعے میں ہم ایک ایسی داستان کا کھوج لگائیں گے جو ہے تو صدیوں پرانی لیکن آج کی دنیاوی کامیابی کی دوڑ میں شامل ہر انسان کے لیے بے حد اہم ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ اور جب ہم ان تاریخی ماخذات کو کھنگالتے ہیں تو ایک بالکل مختلف تصویر سامنے آتی ہے۔ ہاں، کیونکہ جب میں مطالعے کے دوران تاریخ کے اوراق پلٹ رہا تھا تو بر صغیر کی ایک عظیم روحانی ہستی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے زندگی کے کچھ ایسے پہلو سامنے آئے جنہوں نے مجھے ٹھٹک کر روکنے پر مجبور کر دیا۔ دنیا تو انہیں محبوب الہی کے نام سے جانتی ہے نا؟ جی ہاں، دنیا انہیں اسی نام سے جانتی ہے، لیکن آج کی ہماری اس تحقیقی گفتگو کا مشن ان کے اس مشہور صوفیانہ کردار سے ذرا پیچھے جانا ہے۔ بالکل، ہم ان دستاویزی ماخذات کو دیکھیں گے جو بتاتے ہیں کہ وہ اس مقام تک پہنچے کیسے، اور یہیں سے کہانی سب سے زیادہ پرا اسرار ہو جاتی ہے۔ کیونکہ عام طور پر جب کسی بڑی روحانی شخصیت کی بات ہوتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ پیدائشی طور پر ہی دنیا سے کٹے ہوئے ہوں گے، خاموش تباہ ہوں گے، لیکن یہاں معاملہ بالکل مختلف ہے۔ ذرا دہلی کے اس دور کا تصور کریں جب ہر طرف علم و فضل کے چرچے تھے۔ ہاں، اور اس ماحول میں ایک 16 سالہ نوجوان جس کی ذہانت کی دھاک پوری دہلی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نوجوان کو بڑے بڑے مباحثوں میں کوئی ہرا ہی نہیں سکتا تھا، اور اسی لیے انہیں محفل شکن کہا جاتا تھا، یعنی محفلوں میں بیس جیتنے والا۔ بالکل، ایک ایسا نوجوان جس کے سامنے دولت، شہرت اور ایک شاندار کیریئر موجود تھا۔ قاضی بننا، بادشاہوں کے درباروں میں بیٹھنا، یہ سب اس کی پہنچ میں تھا۔ تو پھر ایسا کیا ہوا کہ اس نے وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنا شاندار کیریئر ٹھکرا کر جنگلوں اور فاقوں کی زندگی اختیار کر لی؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے جب ہم ان تاریخی حوالوں کا غور سے جائزہ لیتے ہیں تو یہ کہانی محض ایک سوانح حیات نہیں رہ جاتی۔ یہ دراصل انسان کے اندر موجود انا یعنی ایگو کو ختم کرنے کی، یعنی خود کو مٹانے کی داستان۔ جی بالکل، محض کتابیں رٹنے سے نکل کر حقیقی علم اور آگاہی حاصل کرنے کی ایک زبردست نفسیاتی داستان ہے۔ انسان کا اپنے عروج پر جب دنیا اس کی مٹھی میں ہو، سب کچھ چھوڑ دینا کوئی معمولی فیصلہ نہیں ہوتا۔ تو چلیں اس سفر کی ابتدا سے شروع کرتے ہیں۔ ماخذات سے پتہ چلتا ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کی ولادت 634 ہجری میں ہندوستان کے شہر بدایوں میں ہوئی۔ ان کے والدین سید احمد اور بی بی زلیخا کی شخصیت کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ نجیب الطرفین سید تھے۔ یہاں میں سننے والوں کی دلچسپی کے لیے بتاتی چلوں کہ نجیب الطرفین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کے والدین یعنی ماں اور باپ دونوں کی طرف سے خاندانی سلسلہ انتہائی معزز اور پاکیزہ ہو، بالخصوص سیدات گھرانے سے تعلق ہو۔ یہ محض ایک خاندانی پس منظر نہیں بلکہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی گھٹی میں ہی ایک خاص قسم کی روحانی نجابت موجود تھی۔ بالکل، اور یہ نجابت اور ذہانت بچپن ہی سے نظر آنے لگی تھی۔ جی، مطالعے میں ایک واقعہ بڑا دلچسپ ملا کہ انہیں بچپن میں مکتب بھیجا گیا۔ وہاں مولانا شادی مقری سے انہوں نے قرآن پاک کا صرف ایک پارہ پڑھا۔ اب عام طور پر بچے سالوں لگاتے ہیں، لیکن ان کی خداداد صلاحیت کا یہ عالم تھا کہ صرف ایک پارہ پڑھنے کے بعد انہیں پورا قرآن خود بخود یاد ہو گیا۔ کیا بات ہے! ہاں، یہیں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا حافظہ کس قدر غیر معمولی تھا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم واقعہ ان کے طالب علمی کے دور کے اختتام کا ہے، وہ دستار فضیلت والا واقعہ۔ وہ بہت گہرا واقعہ ہے۔ جب ان کی بنیادی تعلیم مکمل ہوئی تو ان کے استاد مولانا علاء الدین اصولی نے کہا کہ اب دستار فضیلت باندھنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور اس دور میں دستار فضیلت محض ایک پگڑی پہننے کی رسم تو نہیں تھی نا؟ بالکل نہیں۔ اگر آج کے دور سے اس کا موازنہ کیا جائے تو یہ کسی بڑی یونیورسٹی کی پی ایچ ڈی کی ڈگری یا کانوکیشن کی طرح تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ معاشرہ اب آپ کو ایک مستند عالم تسلیم کر رہا ہے۔ یہ بہت فخر کا مقام ہوتا تھا۔ لیکن ان کے گھر کے حالات اس فخر کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ گھر میں اتنی غربت تھی کہ تقریب کے لیے ایک شاندار دستار خریدنے کے پیسے تک نہیں تھے۔ تب ان کی والدہ نے، جو بڑی باہمت خاتون تھیں، خود آدھا سود کاتا، آدھا اپنی خادمہ سے کٹوایا اور پھر پڑوسی جلاہے کے پاس جا کر اس کی دستار بنوائی۔ اور تقریب کے دن کا وہ منظر چشم کشا ہے۔
جب وہ کھردرے سوت کی سادہ سی پگڑی لائی گئی تو انہوں نے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی. انہوں نے وہ پگڑی خود اپنے سر پر رکھی اور رسم کے برخلاف وہ کسی کے پیروں پر نہیں گرے. جی، اور مجھے لگتا ہے کہ یہیں سے ان کی شخصیت کا وہ پہلو نظر آتا ہے جو آگے چل کر ان کی پہچان بنا. وہاں موجود ایک بزرگ حضرت علی مولا خرد نے جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے حیرت سے پیشنگوئی کی کہ یہ لڑکا بہت بڑا بزرگ ہوگا. مجھے یہ بات پڑھ کر بڑی حیرانی ہوئی کہ انہوں نے کسی کے قدموں میں گر کر تعظیم کیوں نہیں دی. کیا یہ غرور تھا؟ یہ غرور ہرگز نہیں تھا، بلکہ یہ علم کی وہ خودداری تھی جو سکھاتی ہے کہ سر صرف اسی کے آگے جھکانا ہے جس کے آگے جھکانے کا حق ہے. وہ ایک غریب گھرانے کی کتی ہوئی سوت کی پگڑی تھی، لیکن اسے پہننے والے کی خودداری نے اسے شاہی تاج سے زیادہ معتبر بنا دیا تھا. کیا خوبصورت بات کی آپ نے. یہ تو بدایوں کی بات تھی. پھر 641 ہجری میں وہ مزید تعلیم کے لیے دہلی روانہ ہوئے. اس سفر کا ایک واقعہ پڑھ کر تو باقاعدہ خوف محسوس ہوتا ہے. وہ اپنی والدہ، ہمشیرہ اور ایک بزرگ مولانا اوج کے ہمراہ سفر کر رہے تھے. راستے میں ایک انتہائی تاریک اور گھنا جنگل آیا. اس زمانے کے جنگلوں کا تصور کریں تو چوروں، قزاقوں اور جنگلی درندوں کا خوف طاری ہو جاتا ہے، خاص طور پر جب آپ کے ساتھ خواتین بھی ہوں. بالکل. اور خوف کے مارے مولانا اوج ساری رات ایک ہی ورد کرتے رہے، اے پیر تشریف لائیے. جب صبح ہوئی اور خطرہ ٹل گیا تو نوجوان نظام الدین نے حیرت سے پوچھا کہ آپ اتنی رات گئے سنسان جنگل میں کسے پکار رہے تھے؟ جواب ملا، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ خواجہ صاحب نے اس وقت تک بابا فرید کو دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن یہ وہ پہلا لمحہ تھا جب ایک اندیکھے مرشد کی عقیدت ان کے دل میں نقش ہو گئی. ان کی روح نے محسوس کر لیا تھا کہ ان کی منزل کون ہے. لیکن ابھی منزل دور تھی. ابھی انہیں دہلی کے سخت گیر علمی ماحول سے گزرنا تھا. دہلی پہنچ کر جو ہوا وہ تو ایک الگ ہی دنیا تھی. 16 سال کی عمر میں ان کی ملاقات ایک انتہائی روب والے استاد مولانا شمس الدین خوارزمی سے ہوئی. اور وہ کوئی عام استاد نہیں تھے. جی، میں پڑھ رہا تھا کہ کلاس میں استاد کی ہیبت سے طالب علم باقاعدہ کانپتے تھے. استاد نے اس نوجوان سے پوچھا، تم اس ہجوم میں کیوں شامل ہونا چاہتے ہو؟ ہزاروں لوگ کتابیں لادے پھر رہے ہیں. تو اس 16 سالہ نوجوان کا جواب سنیں. کہنے لگے، جہالت کے بوجھ سے بہتر ہے کہ آپ میرے جسم پر کتابیں لاد دیں. یہ ایک جملہ ان کی فکری پختگی کو ظاہر کرتا ہے. مولانا شمس الدین خوارزمی جیسا استاد اس جواب سے لاجواب ہو گیا. اور پھر ان کی ذہانت کے جوہر کھلے. ایک مشکل ترین کتاب مقامات حریری کے 40 مقامے انہوں نے حفظ کر لیے. یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گی. مقامات حریری عربی ادب میں مہارت کی آخری حد سمجھی جاتی تھی. اسے حفظ کرنے کا مطلب تھا کہ آپ نے عربی کی مشکل ترین گرامر اور استعارات پر عبور حاصل کر لیا ہے. 18 سال کی عمر میں یہ کارنامہ انجام دینا کسی معجزے سے کم نہیں تھا. اور اسی وجہ سے 18 سال کی عمر میں انہیں محفل شکن کا خطاب ملا. ہر محفل، ہر بحث کو جیتنے والا. لیکن ایک عجیب سی بات جو حوالوں میں ملتی ہے کہ ان تمام تر کامیابیوں کے باوجود ان کے اندر ایک شدید قسم کی بے چینی اور پیاس باقی تھی. انسان جب علم کی چوٹی پر پہنچ جاتا ہے تو عموماً اس میں کبر آ جاتا ہے. خواجہ صاحب لوگوں کو مباحثوں میں ہرا تو رہے تھے، لیکن وہ سکون نہیں ملا تھا جس کی ان کی روح متلاشی تھی. یہ بے چینی اشارہ تھی کہ دماغ تو بھر گیا ہے لیکن دل ابھی خالی ہے. اور وہ دل کی پیاس انہیں آخر کار ایک ایسے موڑ پر لے آئی جہاں سے زندگی نے حتمی کروٹ لی. یہ ان کی زندگی کا وہ صدمہ تھا جس نے سب کچھ بدل دیا. ان کی والدہ شدید بیمار پڑ گئیں. والدہ کا ان کی زندگی میں کردار صرف ایک ماں کا نہیں تھا بلکہ ایک روحانی ستون کا تھا. وہ رات جو خواجہ صاحب نے بے چینی کے عالم میں شیخ نجیب الدین متوکل کے ہاں گزاری وہ کس قدر اذیت ناک ہوگی. اگلی صبح جب وہ والدہ کے پاس پہنچے تو والدہ نے ان کا دایاں ہاتھ تھاما. آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے اللہ، میں سید محمد کو تیرے سپرد کرتی ہوں. اور پھر کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئی. یہ ایک ایسا صدمہ تھا جس نے دہلی کے اس سب سے ذہین طالب علم کو اندر سے توڑ دیا. جب سب سے بڑا سہارا چھن جاتا ہے تو دنیاوی حیثیت اور علم بے معنی لگنے لگتا ہے. والدہ کے جانے کے بعد جب ان پر غربت نے گھیرا تنگ کیا تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ قاضی کا عہدہ قبول کر لیں، زندگی آسان ہو جائے گی. لیکن جب شیخ نجیب الدین متوکل سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے سختی سے منع کر دیا. اور ان کا منع کرنا بلا وجہ نہیں تھا.
वो देख रहे थे कि इस नौजवान की मंजिल काजी की कुर्सी नहीं बल्कि तरीक़त का वो रास्ता है जहाँ काजी भी आकर सर झुकाते हैं। और फिर वो फैसला कुन लम्हा आ ही गया। एक दिन वो जामे मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे कि पेश इमाम ने कुरान की एक आयत पढ़ी। क्या अहले ईमान के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र से झुक जाएं? इस एक आयत ने उस दिन उनकी दुनिया हिला कर रख दी। सूफियों की जुबान में इस लम्हे को बेदारी कहा जाता है। ये वो लम्हा होता है जब कानों से सुनी हुई बात सीधे रूह पर जाकर लगती है। इंसान दुनियावी मंतिक और कैरियर के खौफ को यकसर रद्द कर देता है। और उन्होंने भी यही किया। दिल्ली की तमाम किताबों के अंबार, महफिल शकन का खिताब, सब कुछ वहीं छोड़ा और सिर्फ एक मुसल्ले और पानी के बर्तन के साथ हजरत बाबा फरीद की खिदमत में हाजिरी देने निकल खड़े हुए। यहाँ तरीक़त का एक बहुत गहरा उसूल समझने वाला है। जब इंसान सच्ची तलब के साथ मुर्शद के पास जाता है तो उसे अपनी तमाम मंतिक और अक्ल दरवाजे के बाहर छोड़नी पड़ती है। इसकी बड़ी शानदार मिसाल वो वाक़या है जब वो आजोधन पहुँचे। जी, वो चारपाई वाला वाक़या। माखज़ात बताते हैं कि जब वो खानकाह पहुँचे तो वहाँ बड़े बड़े बुजुर्ग ज़मीन पर सोते थे, मगर बाबा फरीद के हुक्म पर उस नौजवान के लिए एक चारपाई बिछाई गई। अब अक्ल और अदब का टकराव देखिए। बाकी सब ज़मीन पर हैं तो अदब कहता है कि मैं भी ज़मीन पर सो जाऊँ। बिल्कुल, उनके लिए ये कितनी बड़ी आजमाइश थी कि वो मुअज़्ज़िज़ लोगों की मौजूदगी में चारपाई पर कैसे सोएं। लेकिन फिर उन्हें समझाया गया कि यहाँ अपनी अक्ल नहीं चलानी, मुर्शिद का जो हुक्म है बस उसे मानना है। और उन्होंने सरे तस्लीम खम कर दिया और चारपाई पर सो गए। ये उनकी रूहानी तरबियत का पहला अमली कदम था, जहाँ सिखाया जा रहा था कि तुम कितने ही बड़े महफिल शिकन क्यों ना हो, यहाँ तुम्हें खुद को मिटाना होगा। और अपनी अना को कुचलने का ये अमल कोई एक रात की बात नहीं थी। एक वाक़या जो नुमाया है वो अवारिफुल मारिफ के दर्स का है। अवारिफुल मारिफ तसव्वुफ की एक इंतहाई मुस्तनद किताब समझी जाती थी। वाक़या कुछ यूं है कि बाबा फरीद के पास इस किताब का एक गलत नुस्खा था। एक दिन दर्स के दौरान बाबा फरीद रुके तो महफिल शिकन ख्वाजा निज़ामुद्दीन, जो गलतियां निकालने के आदी थे, नादानिस्ता तौर पर बोल पड़े कि मैंने एक और नुस्खा देखा है जो सही था। बस ये सुनना था कि बाबा फरीद शदीद जलाल में आ गए। उन्होंने गुस्से में कहा, क्या फकीर में इतनी ताकत नहीं कि वो गलत नुस्खे की तस्हीह कर सके? बज़ाहिर ये एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन दर हकीकत मुर्शिद की तरफ से एक बहुत बड़ा नफ्सियाती वार था। महफिल शिकन का सबसे बड़ा हथियार उसका इल्म और उसकी अकल थी। बाबा फरीद दरअसल उसी इल्म के तकब्बुर को तोड़ रहे थे जो अभी भी कहीं छुपा हुआ था। और इस डांट का ऐसा असर हुआ कि ख्वाजा साहब रोते हुए जंगल की तरफ भाग गए। कई दिन भूखे प्यासे दीवानावार रोते रहे, यहाँ तक कि उन्हें खुदकुशी के ख्यालात आने लगे। वो देखना चाहते थे कि आया ये शख्स अब भी दिल्ली का वो अना परस्त मुबाहिस है या सच्चा तालिब बन चुका है। अगर जरा सी भी दुनियावी अना बाकी होती तो वो नाराज होकर वापस दिल्ली चले जाते, लेकिन उनका जंगलों में रोना ये साबित करता है कि उनकी अना टूट चुकी थी। और इस कच्चे बर्तन को पकाने का अमल अभी रुका नहीं था। एक और वाकया जो शायद अना को कुचलने की सबसे बड़ी मिसाल है, वो बाजार से ख्वान गुजराने का है। एक दिन एक अमीर दोस्त अजूदन आया। ख्वाजा साहब के फटे पुराने कपड़े देखकर उसने ताना दिया कि तुमने ये कैसी बर्बाद जिंदगी इख्तियार कर ली है। अगर दिल्ली में रहते तो आज मुक्तदाए जमाना होते। दुनियादार लोगों का आम रवैया यही होता है कि वो कामयाबी को लिबास से नापते हैं। जब बाबा फरीद को इसका इल्म हुआ तो उन्होंने ख्वाजा साहब को एक जबरदस्त इम्तिहान में डाला। उन्होंने मुख्तलिफ खानों का ख्वान मंगवाया और हुक्म दिया कि उसे अपने सर पर रखकर बाजार के बीचों बीच से गुजरते हुए उस दोस्त के पास जाओ। वो शख्स जो दिल्ली की महफिलों का बादशाह था, आज बाजारों में सर पर खाना उठाए फिर रहा था। वो खानों का खान दरअसल उनके अना के जनाजे का ऐलान था। जब आप अपने पुराने जानने वालों के सामने अपनी तमाम तरशान शौकत को खाक में मिलाकर एक खादिम की हैसियत से खड़े होते हैं तो दुनियावी लिहाज से ये बड़ी जिल्लत मालूम होती है, लेकिन रूहानी सफर में यही सबसे बड़ी महराज है। और जब उस दोस्त ने ये हाल देखा तो वो भी रो पड़ा और बोला कि तुम्हारे मुर्शिद ने तो तुम्हें चंद दिनों में नफ्सकशी के इस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां पहुंचने में उम्रें लग जाती हैं। इंसान की असल ताकत डिग्रियों या लिबास में नहीं, बल्कि उस सलाहियत में है कि वो दुनिया के तानों से बेनियाज होकर अपने मकसद के साथ कितना सच्चा है। और ये बेनियाजी उनकी जिंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बन गई। जब वो दिल्ली वापस आए तो रास्ते में डाकुओं का हमला हुआ,
लेकिन उन्हें बाबा फरीद के कंबल की बरकत से बचने का मुकम्मल यकीन था। दिल्ली आकर गुर्बत इतनी बड़ी कि कई दिन फाके होते। एक दोस्त से ली हुई किताब गायब हो गई तो पैसे ना होने की वजह से उन्होंने अपने शानदार हाफजे से पूरी किताब लफ्ज बलफ्ज दोबारा लिखकर देने की पेशकश कर दी। उनका हाफिजा तो बचपन ही से कमाल का था, लेकिन अब उस हाफिजे में दुनियावी लालच की बजाय दरिशी का रंग शामिल हो गया था। फिर राय हारिस के बेटों ने उन्हें अपनी हवेली से बेदखल कर दिया। सामान एक छप्पर वाली मस्जिद में रख दिया गया और उसी रात वो पत्थर की शानदार हवेली पुरअसरार तौर पर जलकर राख हो गई। लेकिन जो वाकया मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है वो उनकी भूख छुपाने की गैरत है। ये वाकया फिक्र की असल रूह को समझने के लिए बहुत अहम है। एक बार पड़ोसियों को किसी तालिब इल्म के जरिए पता चल गया कि ख्वाजा साहब के यहाँ कई दिन से फाका है। वो खाने ले आए। जैसे ही ख्वाजा साहब हाथ धोने लगे, किसी की जुबान से निकल गया कि अल्लाह भला करे उस तालिब इल्म का जिसने ये खबर दी। ख्वाजा साहब ने उसी वक्त हाथ खींच लिए और सख्त लहजे में कहा कि उसने गलत कहा, मैं हरगिज फाके से नहीं हूँ, और वो खाना कबूल नहीं किया। उनका मानना था कि उनकी तकलीफ का राज अल्लाह के सिवा किसी इंसान पर क्यों खुले। सुनने वालों की तवज्जो इस बात पर मरकूज करवाना बहुत ज़रूरी है कि इस दौर में दिल्ली के तख्त पर गयासुद्दीन बलबन और सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद जैसे ताकतवर बादशाह मौजूद थे। अगर उनको ज़रा सा इशारा भी मिल जाता तो वो ख्वाजा साहब के कदमों में दौलत के ढेर लगा देते, लेकिन वो किसी दरबार का एहसान नहीं लेना चाहते थे। उनका फ़क्र व कनात ही उनकी असल ताकत थी। और फिर वो शहर के शोर से भागकर गयासपुर के वीराने में चले गए। लेकिन उनकी रूहानी कशिश ऐसी थी कि वहाँ भी हुजूम लग गया। वो एक बार फिर भागने का सोच रहे थे कि एक पुरअसरार नौजवान उनके पास आया। उसने एक ऐसी नसीहत की जो सोने के हुरूफ से लिखने के काबिल है। उसने कहा कि हकीकी हिम्मत गारों और वीरानों में छुपने में नहीं है। हकीकी हिम्मत ये है कि मखलूक खुदा के हुजूम के दरमियान रहकर भी अल्लाह को याद रखे। यही वो नुक्ता है जहाँ तसव्वुफ और समाजी जिम्मेदारी आपस में मिलते हैं। दुनिया से कट जाना आसान है, लेकिन लोगों के दुख दर्द सुनना, उनके बीच रहना और फिर भी अपने कल्ब की खामोशी को बरकरार रखना, ये असल कमाल है। उन्हें लोगों की रहनुमाई करनी थी और फिर भी दुनियावी आलूदगी से पाक रहना था। और इन तमाम कठिन इम्तिहानात, कड़ी आजमाइशों और फाकों के बाद वो वक्त आया जिसका जिक्र सुनकर दिल को सुकून मिलता है। बाबा फरीद ने उन्हें एक अजीमुशान इनाम से नवाजा। उन्हें हिंदुस्तान की विलायत अता की गई। तारीख बताती है कि ये वो दस्तार विलायत थी जो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और फिर उनसे बाबा फरीद को मुंतकिल हुई थी। बाबा फरीद ने वही तारीखी दस्तार ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के सर पर रखी और उन्हें अपना असा भी अता किया। वो नौजवान जो कभी अपनी अक्ल पर नाज़ा था, आज अपनी अना को मिटाकर दरवेशी के सबसे ऊंचे मुकाम पर फाइज था। ये दस्तार सिर्फ एक कपड़ा नहीं थी, ये रूहानी जिम्मेदारी का बोझ थी। और आज की इस गुफ्तगू को समेटते हुए मैं सुनने वालों के लिए एक फिक्र अंगेज सवाल छोड़ना चाहूंगी। हम सब अपनी जिंदगी में इल्म, डिग्रियां और ओहदे हासिल करने की दौड़ में लगे रहते हैं। हम सब के सरों पर कामयाबियों की एक दस्तार है, लेकिन ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की जिंदगी हमें सिखाती है कि कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखने के लिए हमें वो सब कुछ भुलाना पड़ता है जो हमने सीखा होता है। यानी अपने इल्म को अनलर्न करना पड़ता है। जी, हमें उस इल्म को भुलाना पड़ता है जो हमारे तकब्बुर का बाइस हो। सोचें कि आज के इस दौर में हमारी कौन सी दस्तार या हमारा कौन सा इल्म हमें हकीकी सच्चाई और दिली सुकून तक पहुंचने से रोक रहा है। क्या हम अपनी इस अना को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हैं? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने गिरेबान में झांकने पर मजबूर कर देता है। क्या हम अपनी अना के खान को सर पे रखकर बाज़ान से गुजर सकते हैं? आज के इस गहरे मुताले में हमने तारीख और रूहानियत के जिन औराक को पलटा है, उम्मीद है कि सुनने वालों के जहनों में कई नए दरीचे खुले होंगे। सामीन की भरपूर तवज्जो और वक्त का बेहद शुक्रिया। इल्म और आगाही के सफ़र में हमारे साथ चलने के लिए शुक्रगुजार हैं। आज की इस मुतासिर कुन और पुरजोश नशिस्त को यहीं इख्तिताम पजीर करते हैं। मिलते हैं अगले बार एक नए मौजू और एक नई सोच के साथ।